ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тилотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ислоҳоти иқтисодӣ таи солҳои охир амалӣ шуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат намудааст. айни ҳол дар Тоҷикистон татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаи энергетика, алоқа, сохтмон ва истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфраструктур равона шудааст. дар шаҳри Ҳисор дар доираи тадбирҳои омодагӣ сазовор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёдкориҳо вусъати бештар пайдо намуда, дар деҳоту маҳаллаҳои шаҳр низ тадбирҳои ободонӣ гузаронида мешавад. аз шаҳри Ҳисор гузориши ҳамкорони мо. мувофиқи нақшаи тасдиқкардаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд 631 иншоот сохта ба истифода дода шавад. вале бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша шумораи иншооти ҷашнӣ аз ин ҳам зиёд хоҳад гардид. тавре иттилоъ дода шуд, қисмати зиёди иншооти навбунёд дар деҳот бунёд мешавад. дар доираи эълон шудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор марказҳои савдою хизматрасонӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, хатти оби нӯшокӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим бунёд гардида роҳҳои маҳаллӣ таъмиру таҷдид карда мешаванд. дар ҷамоати деҳоти навободи шаҳри Ҳисор дар асоси нақша бояд 44 иншооти нав сохта шавад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чойхона ба истифода дода шуд. иншооти мазкур ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардидааст, ҳамчунин дорои сарtaрошхона, нонвойхона, маркази савдо ва дукони гӯшт мебошад. бо мақсади расондани ёрии аввалини тиббӣ дар деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти навобод ҳамзамон бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шуд. дар баробари бунёд гардидани чунин маркази саломатӣ дар деҳот ба сокинон шароит ва имкониятҳои беҳтарин фароҳам омад, зеро қаблан табибон дар шароити номусоид фаъолият мекарданд ва имкон надоштанд ба аҳолӣ саривақт хизмати тиббӣ расонанд. дар ҷамоати деҳоти Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор низ корҳои бунёдкориву созандагӣ авҷи тоза доранд. дар ҳудуди ҷамоат аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сехҳои дузандагӣ ва марказҳои савдо бунёд меёбанд ки боиси таъмин гардидани ҷойҳои нави корӣ мешавад. дар асоси нақша бояд дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо 32 иншоот бунёд мегардид. айни ҳол шумораи иншооти сохташаванда ба 48 адад расид ки саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша назаррас мебошад. бо мусоидати роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат дар маркази шаҳри Ҳисор аз ҷониби дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон беморхонаи замонавӣ бунёд мегардад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасониҳои тиббию санитарӣ ба аҳолӣ дар соҳаи тандурустӣ татбиқи барномаҳои давлатӣ бо муваффақият идома дорад. бо мақсади ба танзим даровардани ҳаракати нақлиёт, беҳтар кардани инфраструктури шаҳр ва чароғон намудани роҳҳои дохилӣ дар маркази шаҳри Ҳисор 1 километр роҳ дар масоҳати 24 метр васеъ карда мешавад. ҳамчунин дар шафати роҳ бунёди 9 бинои баландушунаи истиқоматӣ ва марказҳои савдо пешбинӣ гардидааст. дар шаҳри Ҳисор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони роҳ идома дорад. ба ғайр аз ин шинондани латокҳо, қубурҳои обгузару чароғонкунии роҳҳо идома дорад. айни ҳол дар қариб ки дар анҷомёбии лоиҳаи ҳамин роҳ корҳо идома ёфта истодааст. дар шафати роҳ аз тарафи дасти чап ва миқдори 9 адад баланд ошёнаҳо сохта мешавад. аз тарафи рост ҳам бошад маркази савдою умуман сохтмонҳои баландошуно сохта мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Ҳисор низ биноҳои замонавии истиқоматӣ, муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва дигар иншооти маишию фарҳангӣ бунёд меёбанд. масъулини шаҳр дар самти боманзили истиқоматӣ таъмин кардани сокинон пайваста тадбирандешӣ мекунанд. маҳз бо ин мақсад пеш аз ҳама дар ҳудуди шаҳр бунёди биноҳои баландошунаи истиқоматӣ ба нақша гирифта шудааст ки ба симои шаҳрак зебоии хоса зам намудааст. раҳматулло пирзода баҳодури Қурбон барои барномаи ахбор. барномаи тилотии ахборро идома медиҳем. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои эътиқоди динӣ ва фитрӣ шароиту имконияти васеъ
фароҳам оварда шудааст. бо дарки ин мафҳум сокинони ноҳияи ҷайҳун Сайдалӣ Наботов амалҳои хайру савобро пеша карда маблағҳои барои сафари ҳаҷ пасандоз кардаашро барои таъмиру тармимиро бахшид. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи ҷайҳун. сокинони ноҳияи ҷайҳун бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ ният доранд ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро пазироӣ кунанд. дар деҳоти хумсангири ноҳияи ҷайҳун шаҳрвандон дар баробари рушди кишоварзӣ ҳамзамон дар ободӣ, маҳаллу диёри хеш саҳми сазовор мегузоранд. Сайдалӣ Наботов бо наздикони худ маблағҳои барои сафари ҳаҷ захира кардаашро дар таъмири роҳҳои солҳо боз харобгаштаи деҳа сарф намуд. کمتر مبلغ جمع کرده بودیم که خانه خدا سفر خانه خدا میریم حج میریم همیره حاضی همچون صدقه جاریه گفته همیره ما راه راست کردیم که همین مردم بسیار مردم دیه میروند همیره این سنگ پوش کردیم غیر این با این پلی بین دیه و بین ناحیه رفتن تعمیر کردیم. ба ҳамин тартиб сокинон бо истифода аз маблағҳои анҷомкардаи худ дар бунёди синфхонаҳои иловагӣ, марказҳои саломатӣ, боғчаҳои бачагона ва барқароркунии пулҳои валангор ҳиссаи сазовор мегузоранд. якташ мақсад мехоҳад ки раҳ рост кунад, санг пӯш кунад, якташ мехоҳад ки синфҳои иловагӣ бикунад, якташ мехоҳад ки як куприка мақсад таъмир кунад, якташ мехоҳад ки бо як бунгоҳ рост кунад. ҳаминҷа ҳамин مردم هایی هم خیلی مصلحت کردن مردم خیرخواه و مردمی که مقصد هایی دارن و مبلغی که به خانه خدا رفتنیان همین کار هایی پیش گرفتگیان. اکنون متوجه باشید با خبرهای خارجی کشور. بر اثر عمل تروریستی در شهر کویت مضافات بلوچستان جمهوری اسلامی پاکستان 16 نفر به هلاکت رسیده، 30 کس دیگر جراحت برداشت. در نتیجه بارشات زیاد و آبخیزی در شهر شنژن مضافات گوانژوی جمهوری خلقی خیتای 9 نفر هلاک و 7 کس دیگر به نشان گردید. شرح خبرها از خارج مملکت. در اطراف پایتخت عراق شهر بغداد ضمن عملیات کارمندان ساختارهای قدرتی 12 تروریست نابود کرده شد. خدمتچیان حربی تروریستان را محاصره کرده از آنها درخواست تسلیم شدن را کردند، ولی تروریستان جانب نظامیان از عراق آتش کشیدند. در رفت تیرپرانه جوابی خدمتچیان حربی همه تروریستان محو کرده شدند. پس از خاتمه یافتن عملیات ضد تروریستی، نظامیان از تروریستان در حجم کلان عراق و مهمات جنگی را یافت و مصادره نمودند. با گفته کارمندان مقامات حفظ حقوق عضو گروه تندرو و افراطگرا برای انجام دادن عملهای تروریستی در منطقه‌های گوناگون عراق آمادگی می‌دیدند. در یک بازار شهر کویت جمهوری اسلامی پاکستان عمل تروریستی انجام داده شد. بر اثر حادثه 16 نفر به هلاکت رسیده، 30 کس دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا طبیبان وضع سلامتی 6 تن از زخمیان را وزنین ارزیابی میکنند. در میان هلاک شدگان یک کارمند مقامات پلیس و 2 کودک نیز هست. از روی معلومات کارمندان ساختارهای قدرتی در داخل بازار تجهیزات ترکنده خودساخت به کار درآورده شده است. از ضربه ترکش چند بنا و نقلیات اطراف حادثه قسماً ضرر دیدند. حکومتداران جمهوری اسلامی پاکستان ابراز می‌دارند که در بازار شهر کویت تجهیزات ترکنده را گروه‌های سلاح بدست در خلطه کارتوشکا جای نموده وارد بازار نمودند. وابسته به عمل تروریستی در شهر کویت جمهوری اسلامی پاکستان تدبیرهای امنیتی پرزور کرده شده است. در شهر شنژن مضافات گوانژوی جمهوری خلقی خیتای بارشات آبخیزی را به میان آورد. بر اثر آفت طبیعی 9 نفر به هلاکت رسیده، 7 کس دیگر به نشان گردید. بارشات خطای انتقال نیروی برق را کارناشیان کرده، صدها ساکن از استفاده برق محروم ماندند. همچنین در نتیجه بارشات تخانه و آشیانه‌های یکم بناهای استقامتی در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. بارشات بر راه و پل‌های نقلیات گذر نیز ضرر جدی رساند. در رابطه با این حکومتداران محلی از ساکنان درخواست نمودند که از استفاده نقلیات شخصی خودداری نمایند. کارمندان خدمات نجات‌دهی از منطقه‌های زیر خطر آبخیزی قرار داشته ساکنان را به جای‌های بی‌خوف می‌کشانند. برای برطرف کردن عاقبت‌های بارشات و آبخیزی کارمندان خدمات داخلدار سفربر کرده شدند.
در مضافات لابور تایلند قطارهای مسافربر به نقلیات خردی مسافربر برخورد. در نتیجه 6 نفر جان باختند، 9 کسی دیگر مجروح شدند. کارمندان خدمات نجات دهی زخمیان را به بیمارخانه‌های نزدیک حادثه انتقال دادند. راننده نقلیات خردی مسافربر به چراغک راه آهن اطاعت نکرده کوشش عبور کردن راه را کرد، ولی در نتیجه قطار به نقلیات خردی مسافربر برخورد. در قسم غربی شهر ریو دی ژانیروی برزیل 2 بینای 4 آشانه استقامتی خراب شد. بر اثر حادثه 3 نفر به هلاکت رسیده، 15 کسی دیگر در زیر خرابه‌های بنا درماندند. با کارمندان خدمات نجات دهی میسر گردید که از محل حادثه 8 نفر را زنده پیدا کنند. کارمندان خدمات داخلدار زخمیان را به بیمارخانه انتقال دادند. افزایش یافتن تعداد هلاک شدگان از احتمال دور نیست. طبق اطلاع پیشکی سبب خراب شدن بیناهای 4 آشانه استقامتی در استفاده مسئله پس‌صفت ساختمانی ارزیابی می‌گردد. در محل حادثه کارمندان خدمات نجات دهی برای پیدا کردن بینشان گشتگان و برطرف نمودن خرابه‌های بنا با تکنیک‌های مخصوص فعالیت دارند. در شتای قسمی غربی شتای متحده امریکا بورانی برفی به عمل آمد. نامساعدی وضع هوا به حرکت همه گونه نقلیات در راه‌ها خلل وارد کرد. وابسته به حالت پیش آمده در فرودگاه‌های شتای قسمی غربی شتای متحده امریکا پرواز هواپیماها به ده‌ها خط سیر قطع گردید. بورانی برفی خطای انتقال نیروی برق را کارنشایم کرده، ساکنان چند منطقه از استفاده برق و آب نوشاکی محروم ماندند. کارمندان خدمات کمونالی برای برطرف کردن عاقبت‌های آفتی طبیعی فعالیت دارند. ادامه برنامه تیلوتی اخبار. امروزا که فصل بهار است، در راسته بازارهای پایتخت مقدار زیادی علف‌های بهاری را مشاهده می‌نماییم. سالهای اخیر نه تنها ساکنان مملکت بلکه شهروندان خارجی هم به علف‌های کوهی توجه زیاد ظاهر می‌کنند. استفاده این علف‌ها فایده‌ناک بوده، از آنها خوراک‌های سرغذا آماده کردن ممکن است. گزارش خبرنگاران ما. در فصل بهار در بازارهای تاجیکستان با فروش گذاشتن گیاهای شفابخش کوهی و صحرایی نظیر چکوری و روشک نوهای سیاه علف و رو خیلی زیاد به چشم میرسد. بخصوص مردم شهرنشین در این شب و روز در قطار سبزوات معمول علف آشی و چکوری و روشک و رو میخرند. روشک از سبب که تیز است خوب میشد به نمک استعمال کنه. وقتی که داخل نیچه‌های لعابی دهان استعمال کرده میشد دندان‌ها را بسیار خوب راحت میبخشد، لعاب دهان رو سرغذا میگرداند، آشفتگی ها رو گم میکند، معده رو راحت میبخشد. هر گونه غلیظی هایی که در دوام سال از حساب غذاهای خوردن زمستانه جمع شده است از میکروب‌های کسلی آور، از باکتری‌های ناراحت سازنده کرم ها را هم میکشد. طوره در چند بازار پایتخت مشاهده کرده با فروشندگان هم صحبت گردیدیم. سالهای اخیر نه تنها ساکنان مملکت بلکه شهروندان خارجی هم به علف‌های کوهی تاجیکستان توجه زیاد ظاهر میکنند و سوداگران از این حساب درآمد خوب هم به دست میارند. به اندیشه متخصصان علف و گیاهای بهاری از جمله غذای سالم بوده، در ترکیب آنها ویتامین‌های زیاد وجود است. چکوری برای تازه کردن روده ها، برای بعضی سردی‌های داخل روده ها، برای تمیز دادن جگر، تلخدان، غدود زیر معده، برای مستحکم کردن کل بدن بسیار سازگار است. و اینچنین دندان اگر یک بار آب خورد اینم از استعمال چکوری است. به این خاطر وقتی که چکوری استعمال کرده می شود خوب می شود که در اونجا نمک آمیخته نکنند. به نمک اگر استعمال کنند میده بریده شود بسیار خوب است، بسیار خوش است، بسیار اشتها را برمی‌انگیزاند، جگر را راحت می‌بخشد. غذاگیری خوب اساسی سلامتی میباشد. خوراکی که ما استعمال میکنیم ارگانیسم را با مواد غذایی برای فعالیت درست و ضروری تامین مینماید. استعمال غذای ناسالم میتواند سلامتی را ضعیف گرداند و خوف سرایتی را زیاد کند. بنا به گفته همصحبتان ما شروع از سالهای 80 عصر گذشته غذای ما دیگرگون شده است. یعنی با آمدن غذای غرب قریب که ما امروز غذای اجدادی خود را که از ویتامین ها بای و طبیعی می باشند استعمال نمی کنیم. امروز غذای ما با بوتربرود، گامبورگ و چیزبورگر و پیتزا های قهوه‌خانه و نقطه های تست تیار تبدیل یافته است. شهروندان را می باید در این شب و روز بیشتر خوراک را با استفاده از گیاهای شفابخش وطنی آماده نمایند، اما در برابر این به طور ناآگاهانه جمع‌آوری نمودن چنین علف‌ها باعث کم گردیدن آنها در طبیعت نیز می گردد. علف
انسان را از فربهی نگاه می‌دارد، یعنی نمی‌گذارد که انسان فربه گردد و روغن‌هایی که در بدن انسان است دائما آنها را تجزیه می‌کند و برای بدن انسان را معتدل یعنی به حالت بیولوژی نگاه داشتن مهیا می‌کند. همچنین باید قطع کرد که در ترکیب رستنی سیاه علف اسکاربین کیسلوتا وجود دارد، ویتامین اس، یعنی در اینجا همچنین پروکاریوتا هستند، کراتین، روغن افیری هست که برای انسان یک نیروی برای از سیستم داخلی مطابقت پیدا کردن با طبیعت نو فراهم آورده می شود و خارجیان وقتی که به تاجیکستان می بیان پیش از همه با خوردن سیاه علف بیشتر ذوق پیدا می کنند. اما متاسفانه حالت های غیر قانونی جمع‌آوری کردن رستنی های سیاه علف، توران، چوکری، روشک و مدل در جمهوری سال از سال زیاد شده است. سالهای پیشین در مسافه 1 کیلومتر 2 کیلومتر در دامن کوه‌ها همین گیاهی شفابخش جمع‌آوری کرده میشه. حاضر در مسافه تا 3 4 5 کیلومتر همین چیز آماده رسیده است. برای چی؟ برای چی از ریشه جمع‌آوری کردن گیاهی شفابخش از طرف اهالی همین گیاها به نیستی رفته ایستاده است. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست میگویند باید جمع‌آوری چنین علف‌ها مطابق به معیار معین گردیده باشد. طرز درست جمع‌آوری باید از ریشه‌اش نه، از زمان علفی که مثلا سیاه علف روشک هر چیزی که شما میگه از بالایش باید به طرز جمع‌آوری کنن که و از ریشه‌اش کی کردن سالی آینده که ریشه‌اش کی نیست شده همین چی دیگه نمیبره. جمع‌آوری چنین گیاها یک موسم معین دارند و بعضا اهالی برای درآمد مفت در جمع‌آوری آنها زیاده روی میکنند. از این رو باید هر یک شخص به آن اندیشه نماید که وجود چنین علف‌ها برای طبیعت ما ضرور است و باید به حفظ آنها بیشتر تلاش نمایند. منوچهر سلیمان، معروف عبدالله، مقصد اخبار. دهقانان ناحیه کشانیان با استفاده وسیع گرمخانه‌ها در مقیاس کشور از اولین‌ها شده محصولات تر و تازه بروقتی را به بازار پیشنهاد می‌نمایند. تا امروز بیش از 100 تن پمیدور و بادرینگ در گرمخانه‌ها پرورش یافته به بازار برآورده شدند. همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید گزارش آماده کردند. ساکنان منطقه باختر ولایت ختلان که در ساحه کشاورزی تجربه خوبی کاری را دارا میباشند بهر تامین فراوانی بازار استعمالی با محصولات تر و تازه بروقتی از اصول پرورش زراعت‌ها در گرمخانه‌ها وسیع استفاده می‌نمایند. طبق اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه کشانیان امسال در همه بخش‌های خوجگیداری مساحت گرمخانه‌های دائمی عمل کننده نزدیک 5 گکتار و گرمخانه‌های موسمی باشد بیش از 160 گکتار را تشکیل می‌نماید که علاقه دهقانان در قسمی از گرمخانه‌ها حاصل سبزیجات بروقتی بخصوص پمیدور و بادرینگ را جمع آوری و به بازار پیشنهاد می‌نمایند. از این گرمخانه‌ها تا این جانب ما 51 تن بادرینگ، 38 تن پمیدور استحصال کرده با استعمال کنندگان پیشنهاد نمودیم. دهقانان صاحب تجربه ناحیه کشانیان در تامین امنیت اوضاع‌خواری کشور خود را وظیفه‌دار دانسته برای هرچه بیشتر استحصال نمودن محصولات گوناگون کشاورزی هر وجب زمینی در اختیار داشته را با راه و اصول‌های جدید و پرمحصول مورد استفاده قرار می‌دهند که در این جهت سال از سال با پیشروی‌های نو به نو نائل می‌گردند. مخصوصاً در این جهت دهقانان جماعت دهات زرگر و ثروت استقلال ناحیه موفقیت‌های بیشتر را صاحب می‌باشند. در مدت 2-3 سال اخیر خوجگیداران ما یک طرزی نوی کشتی کارتوشکا را در گرمخانه استفاده برده ایستادند که از ماه فوریه کارتوشکا پخته رسید تا این جانب 37 از 2 تن کارتوشکای بروقتی استحصال کرده با بازارها و اهالی پیشنهاد کردیم. دهقانان ناحیه کشانیان تمام فصل سال با کار کشاورزی مشغول میباشند که این عامل برابر افزون گردیدن حجم استحصال محصولات همزمان با شغل تامین بودن ساکنان مساعدت میکند. امروزها در حدود دهات‌های زرگر و ثروت استقلال ناحیه برابر کار در گرمخانه‌ها همچنین کارهای صحرایی هم وسعت تازه میگیرد. در مجموع دهقانان و کشاورزان ناحیه کشانیان بهره رویانیدن 2 تا 3 حاصل از یک زمین در یک سال از همه امکانات‌های موجود مقصدناک استفاده می‌نمایند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه کشانیان، اخبار. در شهر وحدت طبق دورنما سالی روان در میدان 2855 گکتار گذراندن کشت چگید و دیگر زراعت به نقشه گرفته شده است. تا امروز در همه شکل‌های خوجگیداری کشت بهاری در میدان 1500 گکتار سبزیجاتی بروقتی و 806 گکتار کشت کارتوشکا انجام یافته است. گزارش محمد علی عبدالکریم از شهر وحدت.
кишоварзони шаҳри ваҳдат бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ ва фаровонии сабзавоту полезӣ аз имкониятҳо пурсамар истифода менамоянд. айни ҳол дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 7000 хоҷагиҳои деҳқонию инфородӣ фаъолият намуда, аҳли заҳмат дар заминҳои дар ихтиёрдоштаи худ маҳсулоти гуногун киш карда, парваришу нигоҳубини онро аз рӯи тавсияи мутахассисон хуб бароҳ мондаанд. раёсати кишоварзии шаҳр дар ҳамкорӣ бо хоҷагидорони кишоварзон айни ҳол бо истифода аз техника, тухмии хушсифат ва обу замин маъракаи кишти баҳориро вусъат мебахшанд. меҳнати пурмаҳсули аҳли заҳмат аст ки то имрӯз раёсати кишоварзии шаҳри ваҳдат нақшаи кишти картошкаро пурра таъмин намуданд. дар маҷмӯъ ҷамоати деҳоти Симиганҷ ният дорем ки ҳамин сол 80 гектар картошка киш карда дорем. барои таъминоти хоҷагии худ деҳқонон ният доранд ки истеҳсолро зиёдтар кунанд. сол то сол истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ зиёд шуда истодааст. дар маъракаи кишти баҳори имсола хоҷагидорони шаҳри ваҳдат дар майдони 806 гектар картошка киш карданд ки назар ба соли гузашта 250 гектар зиёд мебошад. хоҷагидорон бо мақсади боз ҳам бештар ба даст овардани маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ сабароноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам дар масоҳати боғҳои нав низ кишти картошкаро бароҳ мондаанд. кишоварзони шаҳри ваҳдат мақсад доранд ки дар маъракаи кишти баҳори соли ҷорӣ дар майдони 9158 гектар помидору бодиринг, сабзӣ, карам, лаблабӯи оши, пиёз ва дигар зироатҳоро кишт намуда, аз ин ҳисоб маҳсулоти фаровон ба даст оварда пешниҳоди бозори истеъмолӣ намоянд. маҳмадалӣ абдукарим, шукруллои нурулло аз шаҳри ваҳдат барои барномаи иттилоотии ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хонободу сарбаланд бимонед.